السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 14 مئی 2025 بدھ کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ جامع مسجد دہلی کے شاہی امام سید احمد بخاری کے پوتے کا پی ایم مودی کو ویڈیو میسیج میں بہت ڈرا ہوا۔ جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری کے پوتے سید اریب بخاری نے پی ایم مودی کو اپنا ہیرو بتایا ہے۔ چلیے اب خبر تفصیل سے سنتے ہیں۔ دلی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری کے پوتے سید اریب بخاری نے پی ایم نریندر مودی کے لیے ویڈیو میسیج جاری کیا ہے۔ اپنے ویڈیو میں ننھے اریب نے پی ایم مودی کو انکل کہا۔ اریب نے پردھان منتری سے کہا کہ آپ نے آتنکواد کے خلاف کڑا ایکشن لیا ہے۔ میں اب پھر سے اپنی پڑھائی پر فوکس کر سکتا ہوں۔ اپنے ویڈیو میں سید اریب بخاری کہتے ہیں، آدرنیہ انکل مودی، آپ نے آتنکواد کے خلاف کڑے قدم اٹھائے ہیں، آپ میرے ہیرو ہیں۔ میں بہت پریشان اور ڈرا ہوا تھا، لیکن اب مجھے شانتی محسوس ہوتی ہے۔ میں اب ریلیکس محسوس کرتا ہوں۔ میں اب پھر سے اپنی پڑھائی پر فوکس کر سکتا ہوں۔ بھارت سرکار اور ہمارے بہادر جوانوں کا شکریہ۔ جے ہند۔ اسلام آتنکواد نہیں سکھاتا۔ اریب سید شعبان احمد بخاری کے بیٹے ہیں، جو دلی کی جامع مسجد کے نائب شاہی امام ہیں۔ اس سے پہلے بھی اریب بخاری کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر چرچا کا وشے بنا ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسلام ہمیں آتنکواد نہیں سکھاتا ہے۔ کئی چرچت لوگوں کے ساتھ اریب کی تصویریں۔ سید اریب بخاری انسٹاگرام پر ایکٹیو رہتے ہیں۔ ان کے 19,000 سے زیادہ فالوورز ہیں۔ وہ یہاں اسلام دھرم سے جڑی پوسٹ شیئر کرتے ہیں۔ ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو دیکھیں تو دیش کی کئی نامچین ہستیوں کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں۔ سپر اسٹار سلمان خان، کانگریس نیتا ششی تھرور، ودیشی نیتاؤں، بھارتی کرکٹ ٹیم کے پورو کپتان مہندر سنگھ دھونی اور ابھینیتا سونو سود جیسے چرچت چہروں کے ساتھ انہوں نے تصویریں پوسٹ کی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں پہلگام آتنکی حملے کو لے کر اریب کہتے ہیں، کشمیر میں جو کچھ ہوا اس سے میں بہت دکھی ہوں۔ اسلام ہم کو آتنکواد نہیں سکھاتا۔ اسلام ہم کو پیار اور محبت سکھلاتا ہے۔ میں دل سے کہتا ہوں کہ جو آتنکوادی ہیں وہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ وہیں دوسری جانب بڑی خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کی حمایت کے الزام میں اب تک 58 افراد کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جا چکا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک ریاست کے 21 مختلف اضلاع میں 58 سے زیادہ گرفتاریاں کی جا چکی ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد سے آسام پولیس نے پاکستان کی حمایت میں پوسٹ کرنے کے الزام میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما ہر روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ان گرفتاریوں کی معلومات دے رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک ریاست کے 21 مختلف اضلاع میں 58 سے زیادہ گرفتاریاں کی جا چکی ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں طالب علم، صحافی اور سماجی کارکن شامل ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ جیسی صورتحال بھلے ہی ختم ہو گئی ہو، لیکن آسام میں گرفتاریاں اب بھی جاری ہے۔ 22 اپریل کو پہلگام میں پیش آنے والے واقعے کے بعد آسام حکومت نے کل 58 لوگوں کو گرفتار کر کے بدھ تک جیل بھیج دیا ہے۔ یہ بات آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے کہی۔ بدھ کو وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے سوشل میڈیا پر ملک مخالف سرگرمیوں کے لیے 2 افراد کی گرفتاری کی اطلاع دی۔ ان دونوں کو منگل کو سوانت پور ضلع سے گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتار افراد کی شناخت سوکور علی اور فضل علی کے طور پر کی گئی ہے، جنہیں سوانت پور پولیس نے ایک دن قبل گرفتار کیا تھا۔ 58 پاک حامی اب سلاخوں کے پیچھے ہیں، وزیر اعلیٰ نے پوسٹ کیا۔ ان کے خلاف ریاست گیر کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے فضل علی، سوکور علی کو آج گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی ملک دشمن سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی، کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ آسام حکومت کسی بھی وجہ سے ملک دشمن پاکستان کے حامیوں کو کوئی ریلیف نہیں دے گی اور مہم جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آسام میں ملک دشمن افراد یا گروہوں کے ساتھ کبھی کوئی نرمی نہیں کی ہے اور ہماری مہم غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی۔ اس سلسلے میں کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ اب تک ملک مخالف سرگرمیوں کے الزام میں آسام میں گرفتار اور جیل میں بند 58 لوگوں میں ایک ایم ایل اے بھی شامل ہے۔ ڈنگ اسمبلی حلقے سے CIUDF کے ایم ایل اے امین الاسلام اب برناگون سینٹرل جیل میں بند ہیں۔ پہلگام واقعے کے بعد ایم ایل اے امین کو 24 اپریل کو ایک عوامی میٹنگ میں مبینہ طور پر پاکستان کے حق میں تبصرہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ امین الاسلام کی سماعت منگل 13 مئی کو ناگون عدالت میں ہونی تھی، لیکن انہیں پیش نہیں کیا گیا۔
वहीं दूसरी जानिब पीएम मोदी के सख्त मौक़िफ़ के बाद पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया। बीएसएफ ने बताया कि आज सुबह 10:30 बजे कांस्टेबल पूर्णम कुमार शाह को अटारी वाघा सरहद पर बीएसएफ पाकिस्तान से वापस लाए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पीएम मोदी के संजीदा मौक़िफ़ के बाद पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शाह को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया। पूरन कुमार गलती से पाकिस्तान के सरहद में दाखिल हो गए थे। बीएसएफ ने बताया कि आज सुबह 10:30 बजे कांस्टेबल पूर्णम कुमार को अटारी वाघा सरहद पर बीएसएफ ने पाकिस्तान से वापस लाए हैं। कांस्टेबल पूर्णम कुमार शाह ने 23 अप्रैल 2025 को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान की सरहद अबूर कर ली थी। आपको बताते चले कि 23 अप्रैल को पंजाब के अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स के हाथों पकड़े गए बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शाह को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया गया है। पूर्णम शाह वाघा अटारी बॉर्डर के जरिए अपने मुल्क में दाखिल हो चुके हैं। दर हकीकत बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शाह को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पाकिस्तान के फिरोजपुर सेक्टर में गलती से बैनुल-अक़वामी सरहद आईबी को अबूर करने के बाद पकड़ लिया था। यह वाक़या 23 अप्रैल 2025 का है। पूर्णम 182वीं बीएसएफ बटालियन का कांस्टेबल है। वो पाक भारत सरहद के करीब ड्यूटी पर था। मामूल की सरगर्मियों के दौरान वो अनजाने में हिंदुस्तान सरहद अबूर करके पाकिस्तान चले गए थे, जिसके बाद उनको पाकिस्तान रेंजर्स ने अपनी तहवील में ले लिया था। दूसरी जानिब भारत ने पाकिस्तान को किया खबरदार, कहा ऑपरेशन सिंदूर बंद हो सकता है लेकिन सिंतास मुआहिदा रहेगा मुअत्तल। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया था। इस पर माहिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में मुहलक दहशतगर्दाना हमले के फौरन बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ सिंध आबी मुआहिदा IWT को मुअत्तल करने का ऐलान किया, जो तारीखी तौर पर रोके हुए दो तरफा फ्रेमवर्क में एक अहम कदम है। आपको बता दें कि पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में 26 अफराद इंतकाल कर चुके थे, जबकि हिंदुस्तान की फौजी जवाबी सलाहियत ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त मुतवाज़िन वक़्फ़े पर है। नई दिल्ली का IWT को रोके रखने का फैसला बगैर किसी वाज़ेह इजाफे के मुस्तकिल स्ट्रेटेजिक दबाव की तरफ तब्दीली का इशारा देता है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने मंगल को यहाँ एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, CCS सिक्योरिटी की काबीना कमेटी के फैसले के बाद सिंध आबी मुआहिदे को रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिंध आबी मुआहिदा खैर सगाली और दोस्ती के जज्बे के तहत किया गया था, जैसा कि मुआहिदे की तमहीद में कहा गया है। ताहम पाकिस्तान ने कई दहाइयों से सरहद पार दहशतगर्दी को फरोग देकर इन उसूलों के खिलाफ वर्जी की है। सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत तर्क करना जरूरी। जायसवाल ने कहा कि पहलगाम हमले के एक दिन बाद 23 अप्रैल 2025 को लिए गए CCS के फैसले के मुताबिक हिंदुस्तान इस मुआहिदे को उस वक्त तक मुअत्तल रखेगा जब तक कि पाकिस्तान काबिल एतबार और नाकाबिल वापसी तौर पर सरहद पार दहशतगर्दी के लिए अपनी हिमायत तर्क नहीं करता। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बात भी काबिल गौर है कि मौसमियाती तब्दीली, आबदियाती तब्दीलियों और तकनीकी तब्दीलियों ने ज़मीन पर भी नई हकीकतें पैदा की है। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को कौमी सतह पर टेलीकास्ट खिताब में हुकूमत की पोजीशन वाज़े करते हुए कहा कि दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने सफारतकारी और दहशतगर्दी की अदम मुताबिकत पर जोर दिया है। IWT को मुअत्तल करके भारत ने सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जामे हिकमत अमली में आबी वसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी तैयारी का इशारा दिया है। ये इक़दाम हिंदुस्तान को मगरबी दरियाओं पर ज़्यादा खुद मुख्तारी देता है, जिससे मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की ज़राअत और पजली की पैदावार मुतासिर होती है, जो इन पानियों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। मुआहिदे की मुअत्तली भारत को पाकिस्तान को पेश की इत्तला के बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे और देखभाल की सरगर्मियाँ जैसे रिजर्वेशन फ्लशिंग शुरू करने की सलाहियत फराहम करती है, जैसा कि पहले मुआहिदे के तहत ज़रूरी था। यह ऑपरेशन लचक हिंदुस्तान के पन बिजली के इक़दामात और सैलाब पर काबू पाने के इक़दामात को फ़रोग़ दे सकती है। 65 साल में बहुत कुछ बदल गया, मुआहिदे पर दोबारा मुज़ाकिरात। उन्होंने कहा कि जब 1960 में मुआहिदा हुआ तो माहौल मुख्तलिफ था, अब 65 साल बाद सियाक़ व सबाक़ बदल गया है। भारत पाकिस्तान को बताने की कोशिश कर रहा है कि उसे मौसमियाती तब्दीली, बारिशों के अंदाज और पानी की तलब जैसी नई हकीकतों की बुनियाद पर मुआहिदे पर दोबारा मुज़ाकिरात करना होंगे। इसी वक्त किंग्स कॉलेज लंदन के किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट में बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के प्रोफेसर हरीश वी पंत और अबूज़र रिसर्च फाउंडेशन थिंक टैंक के नायब सदर मुताला और खारजा पॉलिसी ने सिन्हा से इत्तिफाक किया है। नाज़रीन व सामिईन, इन अहम रिपोर्टों को आप सुन और देख रहे थे महसन इस्लाम यूट्यूब चैनल पर। तमाम ताज़ा तरीन अपडेट हासिल करने के लिए भी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।